बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानो मुल्गोरो तास्ता पर लर्न इंग्लिश इन पश्तो चैनल के पहराले औस्तली मुशेब मुल्गोरो पन्ननी पदे गट्शान तक क्लास के माता सुता हगा जुमले रवड़ी कमी चिमंगा रोज़ाना इस्तेमालो हगा जुमले मंग पक्कली स्कूल पकोर की इस्तेमालो हगा बजतास्ता नन पदे क्लास के ज़दकोमा क्लास में बिल्कुल तरह पूरे गोरे ज़का ढेर अहम क्लास थे उदा क्लास तासु वक़्तु ब्या च मंग पकोर और कली की रोज़ाना कमी जुमले इस्तेमालो हगा ठोली मंगा पे इंग्लिश की बे वही शो शुरुआत को इट इज़ वेरी हार्ड टुडे नन डेरा सख्ता गर्मी दा। इट वाज फाइन यस्टरडे परुन मौसम डेर हो कुमंगु च परुन मौसम डेर हो न इंग्लिश की बोई इट वाज फाइन यस्टरडे। डोंट आर्गो विद मी मा सरा बासुन मकवा कुमंगे उकस्तवी चलका मा सरा बासुन मकवा फ इंग्लिश की बोलते हुई डोंट आर्गो विद मी। डोंट ट्राई माई फैशन जमा द सबर इम्तिहान माहला या जमा सबर मगोरा चिद्द की सुमर सबर देना फ इंग्लिश की बसंगे वे डोंट ट्राई माई फैशन। He is not unlucky हागा बदकिस्मता न दे को मंगे उकस याद हो च हागा बदकिस्मता न दे पे इंग्लिश के बमंग संग हुई he is not unlucky। when is train due गाड़ कला रातलो वाला दे को मंग द रोड पर गाड़ वलाड़ या यो गाड़ी ते इंतजार को और मंग दे उकस न तपूस को च गाड़ कला रातलो वाला दे पे इंग्लिश की बोलते हुई when is train due यानी गाड़े कल रातों वाले दे गाड़े बा कल राजी। should I leave or stay ज़लाशमा को इंतज़ार वकमा को तेव कस्तवे चल का ज़ दी ज़न लाशमा को ताता इंतज़ार वकमा पे इंग्लिश की बोलते हुए should I leave or stay। it was not my fault हगज़ मा गलती न वा कुतासु चरते उकार शुवे अबेते उकस्तवे दाकम कार शुवे दे अहागी की जमा गलती न वा पे इंग्लिश के बवे इट वाज नॉट माई फॉल्ट। यू मेक लैम एक्सक्यूज तो पजुल बहाने जोड़े को मंगे उकस्तवी चिते उकार को लेने से ऐसी फजुल बहाने तो जोड़े फ इंग्लिश की बोलते हुए यू मेक लैम एक्सक्यूज। डोंट शाय मशर्मेगा को मंगे उकस्तवी च मशर्मेगा या शर्म मकवा फ इंग्लिश की बोलते हुई डोंट शाय। ही हैज़ अफोर्ड नोट हगा सरा जाली नोटो नदी यानी हगा से चिकमी पैसी वर्सरी हगा जाली दी यानी पकार न राजी पे इंग्लिश की बमंग संगवी he has a forged note। farmer has no sickle जमींदार सरा लोर नश्ता सिकल वही लोर सा को मंगे जमींदार यादव जो हगा सरा लोर नश्ता लोर हुई द गनमो कटकोल यो आला न पे इंग्लिश की बमंग फार्मर हैज नो sickle। we are all Muslim मंग टूल मुसलमानानियो को मंगे उकस्तवी च मंग टूल मुसलमानानियो न पे इंग्लिश की बोलता आसान बनी हुई we are all Muslims। I am thankful to you जस्ता ढेर शुक्रगुजार माँ को मंगे उकस्तवी च जस्ता ढेर शुक्रगुजार माँ न पे इंग्लिश की बोलता हुई I am thankful to you। Where is he now हगा वस चरत दे को मंग देव कसना देव बल कस बारा की तपूस को चे हगा वस चरत दे न पे इंग्लिश की बोलता हुई where is he now। am I not faithful आया जो वफादार नहीं माँ को मंगे कस्त हुई चे आया जो वफादार नहीं माँ बेवफाए माँ न पे इंग्लिश की बोलता हुई am I not faithful।
I was upset yesterday. زه پرون خپه وم. کوم موږ یو کس ته وایي چې پرون زما طبیعت ګډوډ یا زه خپه وم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I was upset yesterday. Is the sun hot? آیا نور تیز دی؟ کوم موږ یو کس ته وایي چې آیا نور تیز دی یا ګرمي ډیره ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي Is the sun hot? That is what I want to emphasize. په دې خبره هو ما ځکه زور راوړی و. کوم موږ یو کس وایي چې په دې خبره هو ما ځکه زور راوړی و، نو په انګلیش کې به وایي That is what I want to emphasize. Don't write anything on your book. په خپلو کتابونو څه مه لیکئ. کوم موږ یو کس ته وایي چې په خپلو کتابونو څه مه لیکئ، نو په انګلیش کې به ورته وایي Don't write anything on your book. No, not at all. هیڅ کله نه. کوم موږ یو کس ته وایي چې هیڅ کله نه، دا کار به داسې هیڅ کله نه کیږي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Not at all. Please do not make fun of me. مهرباني وکړه ما پورې ټوکې مه کوه. کوم موږ یو کس ته وایي چې موږ پورې ټوکې مه کوه، په انګلیش کې به ورته وایي Please do not make fun of me. As you like. چې څنګه ستا خوښه وي. کوم موږ یو کس ته وایي چې څنګه ستا خوښي نو داسې وکړه، نو په انګلیش کې به ورته وایي As you like. I am awfully hungry. زه ډېر زیات وږی یم. کوم موږ یو کس ته وایي چې زه ډېر زیات وږی یم، یعنی معده مې بالکل خالي ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي I am awfully hungry. Be careful. احتیاط کوه. کوم موږ یو کس ته وایي خپل ماشوم ته کور کې وایي چې هلکه احتیاط کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Be careful. I am sure. زه یقین کوم. کوم موږ په یو شي باندې یقین ساتو، نو په انګلیش کې به موږ وایي I am sure. Where are you getting off? ته به کوم ځای کوزیږي. کوم موږ یو کس ته وایي موږ ګاډی چلوو، یو کس راسه سورلی ناست وي، هغه ته موږ وایو چې ته به کوم ځای کې کوزیږي، نو په انګلیش کې به ورته وایي Where are you getting off? ته به کوم ځای کوزیږي. I cannot wait. زه انتظار نشم کولی. کوم موږ یو کس ته وایي چې هلکه زه انتظار نشم کولی، دلته ایسارېدی نشم، نو په انګلیش کې به ورته وایي I cannot wait. زه انتظار نشم کولی. You need not worry. تا ته د هیڅ فکر ضرورت نشته. کوم موږ یو کس ته وایي چې تا ته د هیڅ فکر ضرورت نشته، یعنی ته فکر مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي You need not worry. Keep to the left. ګس اړخ ته ځه. کوم موږ یو کس ته اډر کوو چې هلکه ګس لاس ته ځه یا ګس اړخ ته ځه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Keep to the left. Get up my back. زما شاته راځه. کوم موږ یو کس ته وایي چې زما شاته راځه یا ما پسې راځه شاته، نو په انګلیش کې به ورته وایي Get off my back. زما شاته راځه. Watch your mouth. خپله خوله سنبال کا. یعنی کوم موږ یو کس ته وایي چې خبرې مه کوه یا خوله ونیسه یا خپله خوله سنبال کا، نورې خبرې مه کوه، نو په انګلیش کې به ورته وایي Watch your mouth. You have usurped my right. ته زما حق وهلی دی. کوم موږ یو کس ته وایي چې تا زما حق وهلی دی، نو په انګلیش کې به ورته وایي You have usurped my right. Something is fishy. څه ګړبړ خو شته. کوم موږ یو کس ته وایي چې څه مسله خو شته یا څه لانجه خو شته یا څه ګړبړ خو شته،
نو په انګلیش کې به ورته په آسان الفاظو کې موږ داسې وایي چې something is fishy، څه ګډوډ شته، یعنی څه مسله خو شته دی. he is an ordinary clerk، که موږ یو کس یادوو چې هغه یو معمولی بابو دی، یعنی په دفتر کې کار کوي، نو په انګلیش کې به موږ څنګه وایي he is an ordinary clerk. I have not seen your book، ما ستا کتاب نه دی لیدلی. کو موږ یو کس ته وایي چې هلکه ستا کتاب ما نه دی لیدلی، یا د یو کس نه کتاب ورک شوی او موږ ورته وایي چې ما ستا کتاب نه دی لیدلی، نو په انګلیش کې به ورته وایي I have not seen your book. I will keep this in mind، زه به په دې خبره خیال ساتمه، یا زه به د دې خبرې خیال ساتمه، نو په انګلیش کې به وایي I will keep this in mind. May I say something، زه څه ووایم. کوم موږ مشران ناست دي او موږ ورته وایو چې زه څه ووایم یا زه څه ویلی شم، نو په انګلیش کې به ورته په آسان الفاظو کې موږ وایي May I say something، یعنی زه څه ووایم پکې. Slavery is curse، غلامي او لعنت دی، یعنی چې یو کس غلامي د بل کس انډري، هغه چې ورته څه وایي هغه بالکل مني. نو که بیا موږ وایو چې غلامي لعنت دی، غلامۍ ته وایي slavery، چې دا یو لعنت دی، نو په انګلیش کې به وایو slavery is curse. We score 2 goals، موږ 2 ګوله وکړو. که موږ په وایي چې موږ 2 ګوله وکړو، نو په انګلیش کې به وایي we score 2 goals. How do I tell you like، زه داسې څنګه ووایم. که موږ یو کس ته وایي چې زه داسې څنګه ووایم، نو په انګلیش کې به ورته وایي یا دا خبره زه څنګه وکړم، نو په انګلیش کې به موږ آسان الفاظو کې وایي how do I tell you like. Don't boast of your wealth، په خپل دولت فخر مه کوه. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه په خپل دولت فخر مه کوه چې ما څه ډېره پیسه راسره، نو په انګلیش کې به ورته وایي don't boast of your wealth. Take rest here tonight، نن شپه دلته آرام وکړه. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه بس نن شپه دلته آرام وکړه یا دلته پاتې شه ویده شه، نو په انګلیش کې به ورته وایي take rest here tonight. We will reach there before time، مونږ به د وخت نه مخکې هلته رسو. که موږ یو کس ته وایي چې موږ به د وخت نه مخکې هلته رسو، نو په انګلیش کې به وایي we will reach there before time. Who is knocking at the door، دروازه څوک وهي. که یو کس دروازه وهي او موږ د یو بل کس نه تپوس کوو چې هلکه دروازه څوک وهي یا دروازه څوک ټکوي، نو په انګلیش کې به ورته وایي who is knocking at the door. I woke up late at this morning، نن سحر زه ناوخته راپاڅېدم. که موږ یو کس ته وایي چې هلکه نن سحر چې دی زه ناوخته راپاڅېدم، زه وروسته راپاڅېدم یا لیټ راپاڅېدم، نو په انګلیش کې به وایي I woke up late at this morning. Who am I to forgive you، زه څوک یم چې تا معاف کړم. که موږ یو کس ته وایي چې زه څوک یم چې زه تا معاف کړم، نو په انګلیش کې به ورته وایي Who am I to forgive you. You will make me mad، ته به ما لیونی کړي. که موږ سه یو کس راسئ یا ډېرې خبرې کوي یا لانجې کوي او موږ ورته وایي چې ته به ما لیونی کړي، نو په انګلیش کې به ورته وایي You will make me mad. ملګرو دا زمونږ نننی کلاس چې په دې کلاس کې موږ تاسو ته هغه جملې زده کړئ چې کومې موږ روزانه په بنیاد باندې په خپل کور، کلي، سکول، جومات او په دې ټولو ځایونو کې موږ استعمالو. امید کوم چې تاسو به د دې کلاس نه ډېر هر څه زده کړي. ملګرو زمونږ دا ویډیوګانې لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او بیل آیکن هم پې ووهئ، ځکه چې د انګلیسۍ د زده کولو لپاره به داسې ویډیوګانې تاسو ته د دې چینل نه میلاویږي.
اوس مال اجازت راکئ تر بل کلاسه پورې انشاءالله په بل یو نوي کلاس کې به ملاویږو د الله په امان.